good morning student. Next industrial development under 5 years. 5 years plan வந்து எப்படி இருக்கு அந்த இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சரியா? அதில் வந்து introduction before the arrival of the British, India was interested more advanced as a compared to the economies of the West European countries. The British systematically destroyed in the industrial base of the India. As a result, India inherited the weak the industrial base. The industrial development since the independence. Industrial development பார்க்குறோம். அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து industrial development வந்து independent since independence it's trying to the build of the sound industrial base on in post-independence period, Indian has started to the develop the different type of the industrial with the info economics plan. The contribution of the industrial sector, the gross domestic product our GDP of the country. February 1551 level 50% guidely the increase of 22.3. சரியா அப்போ 2005 to 6ல 20.6 அப்போ இருக்கிறதுக்கு என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் மூலியமாக இருக்கிற ஜிடிபி ரேட்டு முன்னேற்றாடுது பிரிட்டிஷில் இருக்கிறப்ப ஆஃப்டர் பிரிட்டிஷ் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மொத்தம் 12 5-year பிளான்னு அதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் டூரிங் இப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த industrial planning the India, the industrial sector in the country started to the develop at the considerable of the higher rate. On the even of the first plan, industrial development in India was confident the largest of the consumer food sector. The industrial sector they accepted the future of the underdeveloped economy. The industrial manufacture the intermediates, the goods like the coal, cement, steel, power, alcohols, chemicals, etc. We also established, but the production was smallest product. The capacity was the considered below the requirement on the whole, while the consumer goods industries were with the established producer goods the large the considerable behind. மொத்தம் 5-year பிளான் இருக்கு. அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 1951 ஃபர்ஸ்ட் பிளானு. செகண்ட் வந்து 56 to 61. அப்போ 51-56 பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பொதுவாக ஒன்று எம்பாய்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் plan was the increase in the capacity of the than the existing the industries rather than the establishment of the new industries. சரி நியூ இண்டஸ்ட்ரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. என்னென்ன தொழில்துறைக்கும் விவசாயத்துறைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் அது மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் வாஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் டார்கெட் வேர் த மோர் த ஃபில் ஃபைல். சரியா நிலப்பட்டனால அது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் டூரிங் இன் த பிளான் இன்க்ளூட் இந்துஸ்தான் machine tools, Hindustan machine tool, Hindustan antibiotic, Hindustan cables, etc. இதெல்லாம் எல்லாமே இது கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பிளான் இந்த did not the envisages any large scale the program of the industry. The main thrust of the first 5-year plan on the was to agricultural development. Okay, second 5-year plan 51 to 56 to 61. That the second 5-year plan out of the task of the establishment based on the capacity of hosts of the industrial large scale. The second plan is successfully achieved the dispersal of the industry into the backward side. The second plan the failure to the achieve target growth at the rate 10.5% to the annual growth during of 7.20%. Okay, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பிளான் பார்த்தா இவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கன்னா 60 to 66. The third plan they try to the obtain the integrate and the balanced development of the industry so that the growth of the economic in the subsequent and cloud the behalf self-sufficiency. That the third plan was the realistic and more the balance of the first two plans. The third plan the got to top most of the priority of the complex of the ongoing the project of the initiated the during of section plan. The third plan was the through the failure because the country support from the one the several the famous during of the precedents Indian head of the through the two conflict of the China and the Pakistan. The fourth 5-year plan 1969 to 74. The during the fourth 5-year plan the most of the embassies of the agro based of the agricultural industries such as sugar, cotton,
ஜூட்டு, வனஸ்பதி, இந்த உலோகம் அந்த ஒரு உலோகம் பேஸ்ட் ஆன் த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இது எல்லாமே வந்து ஃபோர்த் இயரில் கொடுத்தாங்க. இட் வாஸ் டூரிங் the fourth பிளான் வச்சுது ப்ரோக்ரஸ் வாஸ் மேட் இன் த அலோஸ் த அலுமினியம் ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல் டயர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸு மெஷின் டூல்ஸு டிராக்டர்ஸ் அண்டு ஃபெஷல் ஸ்டீல் இது எல்லாமே என்ன செஞ்சாங்கன்னா fourth plan, during the fourth plan performance, the industrial sector was not below the encouraging the rate of the growth industrial production and the plan was restriction only 5%. சரியா fifth plan 1974 74 to 79. The fifth plan started which it is the twins ரெட்டை இது மொத்தமாக ரெண்டு அப்ஜெக்ட் கொடுத்தாங்க அப்ஜெக்ட் ஆஃப் த அச்சீவ் த செல்ஃப் ரிலியன்ஸ் அண்ட் growth with the social justice. The main stress of this plan of the rapid the growth of the steel plant export the oriented the articles and goods to the mass consumption. The Steel Authority of India, yes, soil na another soil na Steel Authority of India. India Limited was the constitute of the during of the plan. Moreover, the truck manufacture, the oil refining, re, refining, chemical fertilizer and the heavy engineering industry sector progress. ஓகே இது பொதுவாக பார்த்தோன்னா இதில் என்னென்னா ட்ரக் மேனேஜ்மெண்ட் மோரோவர் இது ட்ரக் மேனுஃபேக்சரிங்னா இந்த டிராக்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதுக்கும் ரீஃபைனிங்னா என்னது ஆயிலை சுத்திகரிப்போம் கெமிக்கல்னா அதோட கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் அது இருக்குது நடைமுறைகின்ற நச்சுத்தன்மை இருக்குல்ல அது கூட இதில் விவசாயிகளுக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த இது ஃபுல்லாக அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இந்த ஃபிஃப்த் அது ஃபுல்லாகவே இதில் 5 இயர் பிளான் வந்து அடுத்து வந்து 6th பிளான் பார்த்தா 6th பிளான் வந்து 1980 to 85. The 6th plan finalized the started from the industry development to order to achieve structural diversification, modernization, and self-reliance. The main emphasis in this plan the who was the protection the hoods and the exploited the domestic and the international market. During this plan, India economy made on the round progress and most of the target fixed by the planning the commission were released. The sixth plan noted that industrial production had increased by about the 5 times the during the this period. இதில் பொதுவாக பார்த்தோம்னா இதை டெவலப்மெண்ட் அச்சீவில் ஸ்ட்ரக்சரல் டெவலிஃபிகேஷனில் மாடர்னேஷன் இதனால் என்னது நவீனமாக்கப்பட்டாங்க அந்த செல்ஃப் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கிறது இது மெயின் எம்போசிஷன் பார்த்தோன்னா அதில் நிறைய பேர் இதில் இது என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் கோர்ஸு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அது விரிவாக்குறதும் அது மூலம் உள்நாட்டிலே என்னது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டை உருவாக்கணும் ஒரு ஸ்டேட்டில் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கும் உருவாக்குறது எடுக்கிற உற்பத்தி பொருட்கள் இந்த தொழிற்சாலைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருந்துச்சு சரியா அடுத்தது எயித்து பிளான் 1992 to 97. The main emphasis the main emphasis of the eighth plan was and the removal of the religion imbalance and the encourage the growth of the employment in the small and the tiny sectors. இந்த எது மெயின் எம்ப்ளாய்ஸ் என்ன வலியுறுத்துறாங்க பொதுவானா சின்ன சின்ன செக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிற எம்ப்ளாயி சின்ன சிறிய துறை இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் நல்லா டெவலப் பண்ணணும் ரொம்ப வலியுறுத்தாங்க அந்த டூரிங் த எயித் பிளான் த பாலிசி த லிபரலைசேஷன் எல்லாருக்கும் தாராளமாக பண்ணணும் இல்லை அந்த லிபரலைசேஷன் பண்ணுறதுனால அடாப்டிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபாரின் இந்த மல்டிநேஷனல் காம்பனன்ட்ஸ் சரி அது மாதிரி லிபரலைசேஷன் தாராளமாக்கப்படுறது மற்ற ஃபாரினர்ஸ் கம்பெனி எல்லாமே இன்வால்வ் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் 9th பிளான் பார்த்தா 1972 to 2002 the development strategy in the 9th plan envisages and the important role for the private sector and the market force. The main emphasis of the 9th plan was the cement, coal, crude oil, consumer goods, electrical, refinery, etc. The 9th plan but the adapted the stress on the industry sector. The government undertook some the series of the measure to make necessary economic reform in the industrial sector of the both the public as well the private sector of the country. The பொதுவாக நான் 9th plan பார்த்தீங்கன்னா என்ஓஜிஎஸ்னா
இது நடைபெறும். இதெல்லாம் இதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகுன்ட்டு அவங்க ப்ரைவேட் அந்த கவர்மெண்ட் செக்டரும் இன்க்ளூட் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கிற உற்பத்தி பண்ணுற நைன்த்து பிளானில் என்னது சிமெண்ட்டு, நிலக்கரி அந்த கருடா அந்த குருட் ஆயிலு, அப்புறம் கன்சூமருக்கு தேவையான பொருட்கள், எலக்ட்ரிக்கு, ரீஃபைனரி அந்த சுத்திகரிப்பு இருக்குல்ல அந்த மிஷினரி இது மாதிரிலாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க நைன்த்து பிளான் அடாப்டேஷன் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாத என்ன இது தேவையான மிஷின்லாம் அண்டர்டேக் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதில்ல மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு போடும், கம்பெனி டெவலப்மெண்ட் ஆகணும்னு நினைச்சாங்க அந்த நைன்த்தில். சரி அது டென்த்து. இந்த டென்த்து பிளான் வந்து 2002 to 7 the development strategy of the 10th plan was to liber, uh, liberalize தாராளமயமாக்குவது, அதை liberalize and the provide and to give the more space to the private sector to expand in the activities. During this plan period, steps were the taken for removing the infrastructure constraint, liberalization of industrial licensing policy and the other regulation, also the making the provision incentive for rapid the development key area. சரியா இது பொதுவாக என்னன்னா இது தாராளமாக்கப்படுறது தாராளமாக்கப்படுறது அதில் இருக்கிற மாஸ் ப்ரைவேட் செக்டர் எக்ஸ்பெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டூரிங் இந்த பீரியடில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கான்சன் ஆகும் லிபரலைசேஷன். அது தனியார்மக்கப்பட்ட தேசியமயக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கி இதில் இருக்கிற இந்த 12th பிளான ப்ராஃபிட் அணின்னு ஒரு எச்சியாக இருந்தாங்க. சரி அது நெக்ஸ்ட் வந்து 11th பிளான். சரியா அடுத்து 10th அடுத்து 11th. The during the 11th plan target growth the industry sector was kept 10% annual. இந்த 10 industry target வந்து 10% இன்க்ரீஸ் பண்ண. The 11th plan I have priority of the agriculture, irrigation and water. எதுக்கு இரிகேஷனுக்கும் அதான் இரிகேஷன் நீர் வளத்துறதுக்கு மற்றும் குடித்தண்ணீருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. அது மாதிரி ஹெல்த், எஜுகேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதன் மூலம் வந்து வேலைவாய்ப்பு பெருக்கணும்னு சொன்னாங்க. டூரிங் திஸ் பிளானில் ஹியூஜ் huge investment were made of the public sector back on a state for the industrial development. The various the physical incentive capital அதி தீவிரமான என்ன செய்றாங்க இந்த நிதி வந்து அதி தீவிரமான என்னது டெவலப் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லை கேபிட்டல் சப்சிடி அண்ட் அதர் த ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் பேக் வேண்டர்ஸ். சரி அதில் வந்து பிளான் இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரை டெவலப் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னது ஹெல்த்துக்கு, எஜுகேஷனுக்கு, அடிப்படை வசதிக்கு மற்றும் என்னது வாட்டருக்கு, இரிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. சரியா அது 12th பிளான் 2012 to 70. The 12th plan progress out of the 3,77 to 302 crores of the industrial sector, which of the 4.9% of total outlay available 76 lakhs 60 76 lakhs 69,807 crores. எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டோட்டலி அவுட்லே இவ்வளோ என்னது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை டார்கெட் இண்டஸ்ட்ரியல் growth எஸ்டிமேட் கெப்ட் 10% per வருஷத்துக்கு 10% இன்க்ரீஸ் ஆகணும். 12th plus stress of the importance of the infrastructure development, especially the power sector and the removal of the uh, bottle and legs uh, for high growth of the inclusiveness. It is also set up the target of the various of the economic and the social sector, relative poverty elevation, infinite mortality, job creation. இந்த குழந்தை இறப்பு, இன்ஃபென்ட் மார்ட்டாலிட்டி இருக்குல்ல இறப்பு விகிதம், அதே மாதிரி பாவர்ட்டி எலிகேஷன் இது எல்லாத்தையுமே அது வறுமை போக்குறதுக்கு எல்லா இதுவுமே அது கிரியேட் பண்ணும். அதே மாதிரி ஜாப் கிரியேஷன் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குறதுக்கு இந்த 12th பிளான் இது பண்ணாங்க. சரி உருவாக்குறாங்க. சரியா அது ப்ராப்ளம் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரகிள் டு இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். சரியா இதோட பிரச்சனையும் தடுக்கிற எதனால இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் முன்னேற்றம் அடைகிறது என்ன தடைப்படுதுன்னு பார்க்கணும். இன்னும் புவர் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். புவர் கேபிட்டல் என்னது பழமையான என்னது அது பழமையான உருவாகுனது பழமை மெத்தடு மூலதனம் வந்து உருவாக்கு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. லேக்காக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி இன்னும் அடிப்படை வசதிக்கு ரொம்ப 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 தடைபடுறது. புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் என்னது அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ரொம்ப குறைவான ஒரு தடைபடைய ஒரு பொருள் இருக்குன்னா கேப்ஸ் பட்வீன் டார்கெட் அச்சீவ். சரியா டார்கெட் அச்சீவ் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு டார்கெட்டுக்கு அச்சீவ் பண்ணுறது அதிக ரொம்ப டிஸ்டன்ஸுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டெவலப் ஆஃப் த ஸ்கில்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் பர்சன்ஸ்னால்
அறிவுக்குறிமிக்கும் வினைத்திறமான ஒரு இது இருக்கும் மொத்தத்தில் பற்றாக்குறை அதிக அளவு இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரியல் சிக்னஸ்னால் தொழிற்சாலை அதிக அளவு நலிவடைந்து இருக்கிறாங்க. ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ் என்னது அந்த பகுதி ஒரு பேலன்ஸ் ஒரு கரெக்டாக சமதளமாக இருக்கிறது கிடையாது. போர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பப்ளிக் செக்டார் போர் பர்ஃபார்மன்ஸ்னால பப்ளிக்கு சரியான ஒரு அவங்க அடிப்படை தேவையான பொதுவான அடிப்படை தேவையான சரியாக இருக்கிறதுல கான்சன்ட்ரேஷன் வெல்த்னஸ் என்னது இங்கே இருக்குன்னா வெல்த் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறதுனால சரியான அவங்களுக்கு சரியான ஒரு செறிவுத்தன்மை சரியாக கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால நான் இந்த 5 இயர் பிளான்ஸ் உருவாக்கப்படுது. சரியா? ஓகே.